Vasudeva. So yesterday we were talking about Narada Maharshi's. Итак, вчера мы говорили про Нараду Махарши. And then how he desired for God presence to stay Мы with him. говорили о том, как он потерял свою благодать, когда возжелал Господа, когда он уже к нему пришел практически. And because of that desire, the God presence, Из-за этого своего желания он потерял the God присутствие presence Господа. receded away from him. Оно отступило от него. And then he heard a voice that told him И во сне, в полусне он слышал голос, который ему объяснил. that voice was God's voice. Голос Бога, который ему объяснил. God told him that because of his desire, he had to recede. Что из-за того, что у тебя появилось это желание, ты не можешь меня достигнуть в этом теле. And it is not because of the intense weeping and the distress he felt because God disappeared. Да, он к нему пришел, потому что Нарада, после того, как Господь покинул его, был безутешен, он рыдал, искал безутешно, безрезультатно. How much ever effort he put, it was. Чем больше он прикладывал усилий к тому, чтобы достичь Господа, тем дальше от него Господь отдалялся. It was more and more mental. And hence the Lord could not come into his presence. Господь не мог прийти в его присутствие. Ой. So God told him that he would get his God's presence. So God told him that Narada would get God's presence in his next birth. Да, и этот голос объяснил ему, что Нарада получит его присутствие Господа в следующей жизни. So then Narada leaves his body. И тогда Нарада оставил свое тело. He finds out that he has left his body. He finds out that he has only left his body, but he was still there. No, so it is not physically. He left his body not physically, or physically. Physical body he left off, but he as Narada was continuing to exist. Yes. Да, он оставил свое физическое тело, но обнаружил себя присутствующим не внутри тела, а рядом с ним. Продолжал осознавать свое существование. So that is how a realized person, a God realized person would leave the body. Точно так же вот все просветленные люди покидают свое тело. So once he left the body, и когда он покинул свое тело, he got a new body. Он получил новое тело. And in that new body, и в этом новом теле he practiced он практиковал the mantram again. Мантры эти снова. And then he could realize Lord Narayana. И тогда вот он достиг реализации Господа Нараяны. And the descent of God into him was complete. И спуск Господа в его сердечный лотос завершился. So there is a important concept here. И здесь есть очень важная идея. So initially, when the brow center is activated, в начале, когда у нас активируется межбровный центр, and there is luminous tissue that is produced there, и начинает появляться светящееся тело высшего моста, that tissue
Это ткань светящаяся. Is used to produce a body called Antahkarana Sarira. Она называется антахкарана шарира. Sarira means body. Шарира на санскрите означает тело. Antahkarana means, that is the name given to that body formed with that luminous tissue. Антахкарана это как раз то имя, которое дано этой вот светящейся материи. That is where that is the body which the soul resides in after death of a realized being. Normal, somebody who has got into his soul consciousness, right? Let's say third initiate or second initiate, like that. Can you explain again? So the people for whom the Antahkarana Sarira is formed, they live in that once they drop their physical body. Okay. То есть у реализованных людей, если у них сформировалось до того, как они покинут тело, сформировался этот высший, тело высшего моста, светящееся тело высшего моста, они после покидания тела остаются жить в этой светящейся вот ткани. But for those people, но для тех людей, when they get their next birth, когда они получают следующее рождение, and do further sadhana, further и spiritual продолжают practices, свою садхану, and their heart center is open, и когда их сердечный центр открывается, then there is another body that is formed. Тогда в них формируется еще одно тело, that is called Bhagavata Sarira. которое называется Бхагавата Шарира. It is like, here there is golden yellow light that is seen. Да, вот это вот светящееся тело высшего... Here? Here, the bro center, golden. Pituitary pineal body. Yes. При замыкании электрической дуги между гипофизом и шишковидным телом, то, что называется образованием высшего моста и его светящегося тела, у нас этот цвет, он золотисто-желтый. So, here the Bhagavata Sarira is formed when the disciple experiences the heart lotus and Narayana in the heart lotus. Когда человек испытывает вот это раскрытие внутреннего сердечного лотоса, и Нараяна воцаряется там, тогда у него вот развивается второе тело, которое называется Бхагавата Шарира. So, that was the end of Narada's spiritual evolution. И это было завершение духовной эволюции Нарады. Because he could experience the highest, Narayana. Потому что он получил опыт высшего верховного бога Нараяны. From that point of time onwards, he has trained many masters. И с этого момента он стал учителем, который обучил множество других учителей, мастеров. He is one of the highest spiritual masters working to uplift mankind. И он является одним из самых высоких мастеров, которые служат для поднятия духа, духовности других, ищущих, и обучают других учителей, чтобы те тоже в свою очередь обучали своих учеников. So even if one creation is dissolved and another creation is coming, he is already there in the Narayana supracosmic plane. И даже при растворении очередного творения, даже в моменты этой пралаи, он на этом супрокосмическом уровне продолжает существовать, как вот этот вот учитель учителей, и он переходит из творения в творение. So that is how his Narada Muni's becoming of the greatest master is explained in his story. Ну, то есть вот в этом первом
рассказе Бхагавата Пуран про Нарада Муни рассказывается про его духовный путь и как он, про его становление духовное. And he has trained many disciples to become masters. И он многих учителей возвел до уровня мастеров. So the Bhagavata Sarira is the body that an individual gets when his heart center opens and he has the experience of Lord Narayana. Таким образом, Бхагавата Шарира – это это тело, которое формируется, когда открывается лотос сердца. So there is difference between Antakarana Sarira and Bhagavata Sarira. И в этом разница между Антахкарана Шарира и Бхагавата Шарира. So for the heart lotus to open, Для того, чтобы открылся сердечный лотос, one must practice divine love человек должен практиковать божественную любовь along with вместе meditation and pranayama and all this. со своими остальными практиками, медитациями, пранаямами. So this greatest saint Narada Muni И этот величайший святой Нарада Муни has given out the principles or has given out how a true practitioner of divine love behaves. дал нам вот эти принципы и понимание того, как истинный преданный должен действовать. They are called Narada Bhakti Sutras. И этот первый рассказ называется Нарада Бхакти Сутры. So we will now go into those so that we understand how a person who is having this divine love behaves. И дальше мы будем смотреть, как вот человек, практикующий божественную любовь, как он ведет себя в мире. What are his characteristic properties? Каковы его характерные особенности? So anybody can claim that my heart lotus is open. I have experienced Lord Narayana. Каждый может заявить, что лотос его сердца уже раскрыт, и что он чувствует, как внутри живет Нараяна. But if we observe closely, но если мы будем смотреть на этого человека, based on what Narada has given, основываясь на том описании и понимании, которое нам дает Нарада Муни, we can make out whether a person мы is можем уже судить, действительно этот человек получил вот это вот whether a person is раскрытие внутреннего лотоса. Truly practicing divine love or is just saying for the sake of that. Или просто он для каких-то целей делает такие пустые заявления. So one fundamental rule is, if anybody says, Итак, одно из основных правил – это когда кто-то заявляет, что I am a realized person, I am a master, I am practicing divine love. мастер, я просветленный, я получил просветление, все дела. On an average, then we can know that that is not the case. Да, вот если мы будем основываться на этих правилах, мы можем то мы понимаем, что человек, который так заявил, это точно не тот человек, который это имеет. Because the realized people Потому что реализованный человек will never make such никогда в statements. жизни такие заявления делать не будет. Very evolved ones, right? They will say, like Satsai Baba may say, I am God. But every world knows that what he is. Может быть, только на уровне аватаров когда-то, какой-нибудь, как Сай Баба, он может сказать, я Бог. Okay. Остальные нет. So now, do we want to cover these sutras or do we want to go to spiritual astrology back and study? Должны говорить дальше о сутрах вот этих, для понимания, кто перед нами. Или мы будем дальше к духовной астрологии, будем разбирать духовную астрологию.
Gali said we want sutras. Sutras. Okay, that is what To understand who is before us. Okay. Very good. Ты кто? So, these sutras are given out by Saint Narada. Итак, эти сутры дал нам святой Нарада. So, what is not covered in one Purana or one book is covered in another Purana or another book. I didn't understand. So, one book or one thing cannot cover the whole of explanation of everything. So, what is covered in one is not covered in another. So, like that we have to read both to get what is the truth. Ну да, в каждой сутре дается какая-то часть описания. Вот. Не может одна книга всю глубину этого предмета нам дать. So, the Patanjali Yoga Sutras, А в йога-сутрах Патанджали there is no mention of on what should you do dharana on. What should you do? Dharana, dhyana, dharana. Patanjali Yoga Sutras. Dharana. Dharana, yeah. There is no mention of on what to perform dharana. В йога-сутрах Патанджали не упоминается, как делать дхарану. So Patanjali just instructs us to utter Om and listen. Патанджали говорит просто, чтобы мы произносили Ом и слушали свое произнесение. You utter, you listen. Произносите и слушайте. Utter and listen, utter and listen. Произносите и слушайте. So the mind gradually goes to the point where the utterance is beginning. И такая практика позволит вам в какой-то момент дойти до того места, откуда это внутреннее произнесение происходит. То есть мы увидим произносителя, которым является сам Господь. So, in the Bhagavata Puran, they have explained on what this to do dharana on. On what в to do Бхагавата dharana. Пуране объясняется, что значит совершать дхарану. So, the dharana can be done on the heart with the form of Lord Vishnu. Дхарана должна совершаться в сердце на форму Господа Вишну. So, that is once a person begins to do such dharana and such practice, И когда человек начинает практиковать эту дхарану, he becomes a adept in the process of bhakti. он становится адептом бхакти. So, we will cover the sutras, but do you want we will skip the Sanskrit piece and I will explain it in English, okay? Yes. So, first sutram is Adhato Bhakti Vyakhyana Syamaha. That is the first sutra. What it means is, Первая сутра звучит вот так на санскрите. what it means is, from this point onwards, we will study about bhakti. Эта сутра в переводе означает, и теперь вот с этого момента мы будем говорить о том, что такое бхакти. So what does that from this point or now mean? А что это значит вот с этого места и впредь? So what it means is, either you start the practice of God and God realization now onwards, or never start it. That is what that now means. Okay. Это означает, что либо вы начинаете прямо сейчас, либо вы не начнете это никогда.
It is now or never. Это очень тонкий момент, да, здорово. Либо вы все время будете начинать это с понедельника. Со следующего понедельника. Либо мы всегда будем начинать это со следующего понедельника. Да, я. Сейчас, с этого момента и впредь. С этого момента и впредь. So, Yes, everybody understood this. Simple. Yeah, it is. Yeah, because everybody is telling. So I will start it from next Monday. So it will be ever next Monday. Because next Monday never comes. It's always next. In any moment of this life, next Monday is only next Monday. Когда над этим начинаешь думать, конечно, это очень смешно, да. Со следующего понедельника это очень прикольно. Да. So either we begin to practice the bhakti or the divine love now onwards, or never practice it. Да. So that is what is the Первая first сутра sutra. нам говорит, мы начинаем практиковать бхакти либо вот сейчас, So the second с этого sutra, момента и впредь, либо мы не начнем никогда. the second sutra is Вторая сутра звучит Satasmin Parama Prema Rupaya. So you would have understood what it means. So bhakti, which is being talked about here, is Parama Prema Rupaya, means it is in the form of divine love. Дальше говорится, что бхакти – это божественная любовь. So Бхакти мы практикуем в форме божественной любви. So bhakti we generally understand as going to pilgrimages, bowing down in front of God. That is also bhakti. But what Narada Muni is saying is, bhakti means it is parama prema rupaya, means it is divine love. Да, конечно, многие понимают, что бхакти – это что-то такое, там, ездить в паломничество куда-нибудь во Вриндаван или в Гималай еще. Вот, и это, конечно, тоже, наверное, бхакти, вот, но здесь Нарада Муни говорит очень конкретно, что бхакти – это парама према рупая, это значит, бхакти – это божественная любовь. So this divine love is much different from the emotional love which we generally know Божественная любовь, она очень сильно as отличается human beings. от того, что мы на эмоциональном уровне называем любовью. Обычная любовь людей – это она другая. So generally no two human relationship is divine love. Generally no relation between any two human beings is tied with divine love. Обычно мы никогда не можем назвать любовные отношения между людьми божественной любовью. It is always polluted with emotion. Потому что они все время немного испачканы эмоциями. So this divine love, which is impersonal, needs to be practiced by the disciple. А нам нужно, чтобы ученик практиковал божественную любовь. So Не персональную, но имперсональную. Безличностную божественную любовь. it cannot start by the opening of the heart petals all of a sudden. И мы уже говорили, что это не значит, что вот этот вот лотос сердца, он раз и открылся весь на полную мощь. It starts by picking up meditation, practicing meditation, Этот процесс начинается с медитации. and starts with true emotional love, genuine care and affection for everybody around us. И даже начинается он с обычной эмоциональной любви к кому-либо вокруг, а лучше ко всем вокруг. So Постепенно превращаясь в this divine love radiates И эта божественная любовь, она излучается из нас. from a person who has his heart petals active.
не от нас, от того, у кого эти лепестки сердечного лотоса начинают активизироваться. So, it can only be felt. It can only be felt by people around. Ага, и это излучение, оно чувствуется окружающими людьми. It cannot be explained. И это невозможно объяснить. So people around that God realized person are always feeling bliss and happiness in his presence. Потому что люди, которые находятся возле этого человека просветленного, они всегда чувствуют себя спокойными и счастливыми. So we have covered a few points already, like that love is the cause of healing, and without that love, even if we treat, we are only prescribers. Мы уже вчера упоминали про то, насколько такое отношение важно для целителя, что только такое отношение позволяет нам стать истинными целителями и правильно делать назначение. Только безусловная, не персональная любовь, безусловная, личностная любовь. So, Master in that book has explained many examples of what emotional love is and what impersonal divine love is. И мастер давал много-много примеров того, какой является безличностная любовь и какой является божественная любовь. So, for example, например, if I have a friend, например, у меня есть друг, and that friend and I are very attached. И я к нему очень привязан. And if that friend one day goes to a picture to see a movie, Ага, и, например, этот друг в какой-то день идет. He goes to see a movie with another person. С каким-то другим другом. Then I am angry with my friend. I am angry. I am unhappy with my friend. Тогда я сержусь на этого друга. That is not true love. Так вот это не любовь. Ну да, собственничество. So Master has given many examples saying that what is not divine love, what is not true love. И мастер нам давал много таких примеров. Что значит божественная любовь? So here, right, I want to give you one example from my own life. Хочу вам привести пример из моей собственной жизни. So I went to US once. Однажды я полетел в Штаты. And after landing there, I got a reactive arthritis disease. И когда я туда приземлился, у меня начался реактивный артрит. All my joints were frozen. Reactive or rheumatic? All my joints were frozen, joints. What is reactive arthritis? So some disease. Rheumatic arthritis. Rheumatic arthritis. Yeah, they called it reactive. Reactive. Interesting. Ну, в общем, у него были, все суставы зажались, были неподвижные, контрактуры. All my joints were frozen, I couldn't move. Не мог двигать суставами. Они застыли. Then, but just before that, I had undergone lessons on homeopathy. Как раз перед этим я проходил уроки по гомеопатии. I attended some classes conducted by Ananta Krishna. Посещал некоторые классы, которые Ананта Кришна проводил по гомеопатии. Then I knew that I should not use painkillers. И из этих классов я помнил, что нельзя использовать болеутоляющие препараты. But there we cannot get medicines off the shelf.
I cannot buy medicines off the shelf without proper prescription. Но в Америке невозможно купить препараты без рецепта. So I tried to get medicines from my friends Я or постарался от своих друзей как-то среди друзей раздобыть эти препараты. so then, but still it wasn't helping. The medicine I wanted was not there with my friends. Но не сумел найти то, что мне нужно было. Then I spoke to Dr. E.V.M. Acharya. И тогда я позвонил доктору ИВМ. He said, Он сказал, it is better if you come back. лучше, если ты вернешься. Тебе лучше вернуться. So it was only 1 week I had gone there on a project. А? It was only 1 week I was there in. А я приехала, всего неделю еще был в Америке. Только-только начал этот проект, ради которого приехал. So if I tell my company that I have to go back because of this thing, then I was not sure what they would say. И я не был уверен, что люди скажут, если я им скажу, мне придется уехать. But Ну да, конечно. But I had learned little bit of homeopathy, and I knew that this problem didn't look an ordinary one. А? What? The disease didn't look like an ordinary disease. I didn't understand. My disease, it did not look like a small one. It looked like a pretty big one because all my joints were frozen. You said you had some homeopathy or not? I had, but that medicine which master asked me to take, it was not there with my У friends. меня была небольшая аптечка с собой, но не было того препарата, который мне нужен был. Но и моя болезнь, она не выглядела как какое-то проходящее острое заболевание. So, the decision was mine now. Decision was? The decision, whether should I take painkillers and stay in US or to come back. Ага. И я стоял перед дилеммой, принимать болеутоляющие и остаться в Штатах или вернуться назад. So I thought and I spoke to my company manager. И я поговорил с менеджером той компании, в которой приехал работать. And told him I cannot take painkillers for lifelong because that was the prescription that the doctors there gave. И я сказала ему, вот у меня, к сожалению, я не могу раздавать эти препараты, которые мне нужны. У меня нет рецепта, который бы в ваших аптеках принимали. So my manager said, okay, if you want to take homeopathy, you can go back to India. И мой менеджер сказал, ну хорошо, если ты хочешь лечиться гомеопатией, возвращайся в Индию тогда. So I took some painkillers, I took some basic painkillers and flew back to India. Ну и я взял там все-таки какие-то болеутоляющие, чтобы дорогу выдержать, и полетел обратно в Индию. I was bedridden for 3 months. И я был постельным больным 3 месяца. So, and Dr. E.V.M. Acharya started my treatment. И доктор ИВМ начал мое лечение. Ну, брат. Bujji Garu. He started my treatment, and every day or every alternate day, both he and master would come to our house because we were living very close by. И мы жили тогда недалеко вот от Ананты Кришны, его брата. И каждый день то один, то другой, чередуясь, приходили к моей постели, ко мне домой. Just to speak to me, make me laugh. Просто чтобы поговорить со мной, показать свою любовь. Because the pain was too much. Потому что боли были чудовищные. And of course, they would also give homeo medicine. Также они давали, конечно, препараты какие-то гомеопатические. Most important was they would heal me. Но главное, что они меня исцеляли. So those incidents, right? И вот этот вот инцидент в моей жизни, этот случай, I can never forget. я никогда его не могу забыть. And I realized that they had no reason to come to me every day. Я понимал, что им совершенно не обязательно приходить ко мне каждый день. And
to heal me and make me laugh because I was in intense pain. Но для того, чтобы проявить ко мне вот эту вот любовь, они, потому что я очень сильно страдала от болей, они приходили. I realized it is this divine love in them, which was Я вот как раз почувствовала вот эту вот божественную любовь в них, healing me and making me better. которая исцеляла меня и заставляла меня чувствовать себя лучше. So that divine love И вот эта божественная любовь, radiates. она излучается. It heals people around us. И она, когда она излучается от этих людей, она исцеляет нас. So only people who are realized И только люди, которые реализовали can such love radiate from them. себя, ну то есть осознали Бога в себе, они могут вот излучать такую любовь. So mine was one of the few lakhs of cases that are there with Dr. Vimacharya and И вы должны Ananta Krishna. понимать, что мой случай был один из сотен тысяч случаев излечений, которые вот произошли благодаря этой божественной любви мастера Буджи и мастера Ананта Кришны. There are many thousands of families. Есть тысячи и тысячи семей. And in those families, every individual И в этих семьях каждый человек feels a connect. чувствует свою связанность с Анантой Кришной и с ними. It is not possible for normal doctors or normal prescribers. И это не тот случай, когда вот, ну то есть это не обычные врачи. С обычными врачами такого нет. So it is this divine love aspect. That is why это как раз they are able to аспект божественной любви, work который like настолько that. притягивает к ним людей. So if you speak to anyone Если вы поговорите с любым in these few thousands of families, в этих нескольких тысячах семей, с любым человеком из этих тысяч семей, they will tell you at least, one person will tell you at least 10-15 incidents. Каждый из них вам расскажет как минимум 10-15 случаев, where they could feel the impersonal love of the master. Когда они могли прочувствовать эту безусловную, безличностную любовь со стороны этих великих докторов. So let me give you another example. Давайте я вам еще один случай расскажу. One day, we were here in Srisailam many years back. Здесь, в Шри-Сайламе, много лет назад. And Anantacharya was a student studying. В то время Анантачарья был студентом. So we were all together here, and then he was leaving. He was leaving one day. Мы все здесь были, и Анантачарья уезжал в этот день. So master gave him new clothes. И мастер подарил ему какую-то новую одежду. He gave him some sweets. Дал ему какие-то сладости. He gave him some fruits. Дал какие-то фрукты. And some food was packed for him for the journey. И какую-то еду дал упакованную в дорогу. So we then took Anantacharya and dropped him in the bus stop, and we came back. И мы с Анантачарьей пошли на автобусную остановку, проводили его и вернулись. So the next day it was my turn to leave. The next day was my turn to leave. Ага. И на следующий день была моя очередь уезжать. I was given the same things that he gave to his son. И мне дали все то же самое, что дали его, что он дал своему сыну. Exactly the same things. Прям вот тот же набор всего. That is impersonal love. I mean, I had no words when I was sent away exactly the same way. И в этом как раз тоже есть проявление безличностной любви, когда не делается различия между своими и не своими. So, let me give you one more example. И
Еще один пример могу вам рассказать. One day, Однажды Master got an invitation. мастеру пришло приглашение. Ananta Krishna, Master Ananta Krishna got an invitation Ананда Кришна получил приглашение. that we are calling you to our place Мы зовем вас в наше and место. please come and visit us. Пожалуйста, придите, пожалуйста, It was a different location. приезжайте к нам, посетите нас. We want to coronate you because we have done so much service. Мы хотим вас чествовать, потому что вы столько служения совершаете. So there was a small meeting organized in that И мы поэтому организовываем небольшую там встречу, In that людей town. созываем. So Master said he was not too keen, but they were calling him. They put pressure. Please come. We want. You are doing so much service. We want. To. Мастер не очень хотел туда ехать, но они так сильно его звали. He agreed and he came to that place. И он согласился, приехал в то место. Then, in that evening, they gave him a very wonderful ceremony. И они устроили в этот вечер ему очень красивую церемонию. And then they gave him a very costly woolen shawl. И подарили ему очень-очень дорогую шаль. Woolen shawl. Очень дорогую шерстяную шаль. And a lot of people gave speeches. Master also spoke. Lot of people spoke. Master also spoke. И многие люди там выступали, говорили речи. И мастер тоже сказал речь. The program concluded. Программа закончилась. And then Master was leaving. И потом мастер уезжал. So he packed his bag. He Упаковывал свои там вещи. It was winter days, so he put that shawl in the nearby him in a bag, so that he could cover himself if needed. Положил эту шаль рядом с сумкой, чтобы накрыться ею в дороге. So one of our brothers was accompanying him to the station. It was little late in the night. И кто-то из наших братьев провожал его в дорогу. Это было поздно ночью. To drop him into the train and Для so того, that he would чтобы leave. посадить его в поезд. They went up the railway platform, Они поднялись на платформу железнодорожную. and on the bridge, Master saw an old man. On the bridge, when they were going from one И когда platform to они the шли other, по этому мосту, Master on the bridge, they were walking. они шли по этому мосту, In that cold, there was an old man и там сидел очень старый человек who was wearing a small dhoti. в одном тхоте. He was curled up in that cold. He was curled up in that cold. Он весь скорчился от холода. And Master looked at him. И мастер посмотрел на него, He took out that costly shawl взял эту дорогущую шаль and he covered that old man with that shawl и накрыл ею этого старого человека. and silently walked away and boarded the train. И пошел к своему поезду. Then our brother who was with the Master was surprised. И один из наших братьев, который был рядом с ним, он очень удивился. Master, these people organized such a big function. Он спросил мастера: эти люди организовали такую встречу вам And gave you such a costly shawl. и подарили вам такую дорогую шерстяную шаль, And then you gave it away to that old man who did not have а вы anything to ее cover. отдали этому нищему. The answer is what we need to remember. И ответ был такой, который стоит запомнить. Master said, Мастер сказал: God tests us. God tests us sometimes. Мастер сказал: Бог нас иногда проверяет. He said, the entire reason why that program was arranged and why I was given that shawl was only to get him that shawl. Он сказал, что
Вся эта церемония была организована, и мой приезд сюда был организован только для того, чтобы этот старый человек сумел согреться ночью. So the purpose of the entire program is to get that old man that shawl. Целью всей этой большой программы было только это. So they see it as a way of the God, way of the Lord. А? They see it as ways of the Lord. Master saw it as one of the messages of the Lord that he should give that to the old То man. есть вот так вот мастера видят, как Господь устраивает наши пути. So Master may not even have spoken any word to that old man. Да? To that old man, Master may not even have said anything. He would not have even uttered a single word. Наш мастер не сказал этому человеку ни слова. So divine love is generally like that. Божественная любовь, она всегда такая. It is very difficult to identify. Difficult to identify. You cannot make out that this person is. You can only swim in that pool of energy, but you can't by your Ее невозможно intellect. описать словами, да. Ее невозможно описать словами, мы можем только ее прочувствовать. With our intellect, with our reason, Нашим интеллектом мы не можем ее почувствовать. we can never find out that divine love. Мы никогда не с помощью интеллекта невозможно понять, что такое божественная любовь. So, if you speak to these thousands of families И если вы around the будете globe, разговаривать с любым членом из этих тысяч семей, которые связаны с мастером, each individual will at least tell you 100 stories. и каждый член этой семьи обязательно вам расскажет хотя бы одну удивительную историю. А дай мне, пожалуйста, вон ту тетрадку. Нижнюю, да. Да, спасибо большое. Ага. So if you look at Satya Sai Baba, for example, Или давайте посмотрим на сайте Sai Babu. every one of those lakhs of devotees who come there have a special connect with him. Special what? Connect with him. Да. Каждый из его сотен и сотен тысяч преданных, которые приезжают в его ашрам, у них есть какая-то своя связь с ним, персональная. Вот уж это точно. This is true. Correct. Yes. Because I am one of his devotees. Maybe not devotees, but I feel this connection. Я сказала, что это правда, потому что я один из... Может, я не могу громко назвать себя его преданной, но во всяком случае эту связь я точно чувствую. So same is the case with Ramana Maharshi, Sri Ramakrishna Paramahamsa, or Sri Aurobindo. То же самое и со всеми преданными, которые ездят и ездили к Рамана Махарши, к Шри Ауробиндо. Third one is? Sri Ramakrishna Paramahamsa. Шри Рамакришне, Парамахамсе. So that is the Yogananda Paramahamsa. Yogananda Paramahamsa, all God realized people. Hundreds, yeah. So that is the meaning of devotion is identically equal to divine love. One more time. Devotion is Это вот про то, что преданность – это есть божественная любовь. Vasudeva. It's time up. Время заканчивается. Васудева. We will continue tomorrow. Thank you.